Hi children, good morning to everybody. Today we are going to see science lesson 15, some natural phenomena. Okay, some natural phenomena. Phenomena is nothing but the fact. In class 6, you have read about winds, storms and cyclones. Winds, storms and cyclones. This is 7th level. Then you learned that cyclones can cause a lot of damage to human life. Cyclones can cause ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. You also learned that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. In this chapter, we shall discuss two other destructive natural phenomena. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಅದೇ ತರ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇದೆ. ಅದು ಏನೇನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ, ಸರಿನಾ? These are lightning and earthquakes. We shall also discuss what steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena. We shall also ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್. You might have seen sparks on an electric pole when wires became loose. This phenomenon is quite common when wind is blowing and shaking the wires. You might see sparks on a electric pole ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಪಟ್ 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 ಅಂದು ಇವಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ವೆನ್ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ದಿ ವಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಆಗಿ ಆ ವಯರ್ಸ್ ನ ಶೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. You might also have seen sparks when a plug is loose in its socket. Lightning is also an electric spark ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆನ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ನಾವು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of gods was visiting them. Okay, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂಚೆ ಚುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ತರ. ದೆನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮುಟ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ, ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮಿಂಚು, ಇಡಿ ಬೀಳೋದು, ಸಿಗಿಲು ಹೊಡೆಯುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಕಂಡು ಅಂಜಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ deadly sparks. Okay, we have to take precautions to protect ourselves from the deadly sparks. The sparks that the Greeks knew about. Okay, next the topic is the sparks that the Greeks knew about. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. The ancient Greeks knew as early as 600 BC that when amber is a kind of resin. Okay, amber is a kind of resin was rubbed with fur. It attracted light objects such as hair. You might have seen that when you take off woolen and polyester clothes, your hands on end. If you take off these clothes in the dark, you even see a spark here or crackling. In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that the lightning and the spark from your clothes are essentially some phenomena, that is fact. However, it took 2000 years for this realization to occur. ಇವಾಗ ನೀವು ಏನಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳನ್ ಬಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಜೊತೆ? ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಉಳ್ಳನ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾತ್, your hair stands on end. Okay, if you take these cloths in dark, you even see a spark and hear a crackling. ಬಟ್ಟೆ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಕ್ 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 ಅಂತ ನೋಡು, ಆ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2000 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಐ ವಂಡರ್ ವೈ ದೇ ಟುಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. Scientific discoveries are a result of hard work by many people. It can sometimes take a long time.
long time. We shall now study some properties. We shall now study some properties of electric charges. Okay, electric charges ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಏನೇನು ಅಂತ ಓದೋಣ. We shall also see how they are related to the lightning in the sky. Okay, we shall also see ಹೆಂಗೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಬಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ played as a game. When you rub a plastic scale on your dry hair, the scale can attract very small pieces of paper. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಬಾಚಿನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಉಜ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಇದಲ್ವಾ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಡ್ರೈ ಹೇರಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ರಬ್ಬಿಂಗ್. ಆ ರಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಟೇಕ್ ಎ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ರೀಫಿಲ್ ಅಂಡ್ ರಬ್ ಇಟ್ ವಿಗರಸ್ಲಿ ವಿತ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಥೀನ್. ಓಕೆ, ವಿಗರಸ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ರೀಫಿಲ್ ನ ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿ. ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಜೊತೆ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ pieces of paper. Take care not to touch the rubbed end of the refill with your hand or with a metallic object. Repeat the activity with small pieces of dry leaves, husk and mustard seeds. Record your observation. ಇದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಉಜ್ಜಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಅದರ ರಿಪೀಟ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈಸ್, ಹಸ್ಕ್, ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. When a plastic refill is rubbed with polythene, it acquires a small electric charge. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. Similarly, when a plastic comb is rubbed with a dry hair, it acquires a small charge. So small charge ನಾವು ಉಜ್ಜ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಪೇಪರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. These objects are called charged objects. In the process of charging, the refill and the plastic comb, ಪಾಲಿಥೀನ್ ಅಂಡ್ ಹೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀಫಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಂಬು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಆ ಪಾಲಿಥೀನು, ಹೇರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದಿಂದ ಒಂದು ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 15.2 ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೇಬಲ್ 15.1. ಟ್ರೈ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಈಚ್ by rubbing with the materials mentioned in the table. Record your findings. You can add more items in the table. So ಇದು ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is your activity, children. Homework. Just do it in your home itself, children. Okay. Then take the next page. The next we are going to see about the types of charge and their interaction. We are going to see about the different types of charge and their interaction. ಯಾವ ರೀತಿ interaction ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. We will select some objects from table for the next activity. Okay, some objects ನ ಇದರಿಂದ ಈ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ವಾ. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟೇ. ಸೇ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕಮ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 15.3. Inflate 2 balloons, hang them in such a way that they do not touch each other. Rub both the balloons with the woolen cloth and release them. Okay, woolen cloth ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ rub both the balloons in woolen cloth ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, release them. What do you observe? ಆ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು 6th ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ನಾವು ಉಲ್ಲಣಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಸರಿನಾ. ನೋಡಿ, ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ಯೂಸ್ಡ್ pen refills. Rub one refill with polythene. Place it carefully in a glass tumbler using the
ಟಂಬ್ಲರ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ ಪೆನ್ ರೀಫಿಲ್ನ ಮಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರಬ್ ಮಾಡಿ ರೀಫಿಲ್ ವಿತ್ ಪಾಲಿಥಿನ್ ರಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಟಂಬ್ಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಒನ್ another. Okay, then next. First see the blue box children. Rub the other refill also with polythene. Bring it close to the charged refill. Be careful not to touch the charged end with your hand. ಚಾರ್ಜ್ end ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಜುಮ್ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನಾಟ್ ಟು ಟಚ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾರ್ ಎನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಫಿಲ್ ಇನ್ ಟಂಬ್ಲರ್? ಟಂಬ್ಲರ್ ಇದೆಯಾ? ಡೂ ದ to attract each other or repel each other. In this activity we have brought close together the charge that were made of the same material. What happens if two charged objects made of different materials are brought close to each other? Let us find out. Okay, come children, let us find out. ಇದನ್ನ ಏನು ಕೊಡಬಹುದು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. Then second one, rub a refill and place it gently in a glass tumbler as before. Rub a refill rub ಮಾಡಿ and place it in a glass tumbler ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ bring the inflated charged balloon near the refill and observe. Okay, ಇದು ಒಂದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಒಂದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. Then refill and observe ಏನಾಗುತ್ತೆ, unlike charges attract each other. Okay, ಇಲ್ಲಿಗೆ unlike charges ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ರಿಪಲ್ಡ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಲೂನ್. ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಬಲೂನ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋ ಬಲೂನ್ನ ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ರೀಫಿಲ್ ರಿಪಲ್ಡ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ರೀಫಿಲ್. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ರೀಫಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಅದು ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಬಲೂನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ರೀಫಿಲ್. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಲೂನು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ರೀಫಿಲ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಬಲೂನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ರೀಫಿಲ್. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ರೀಫಿಲ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ದೆನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್? ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ದಟ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ repel each other while charges of different kinds attract each other? Okay, can we also say that the charges of the same kind repel each other while charges of different kind attract each other? Okay, ಒಂದೇ ತರ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, while charges of different kinds ಆಗಿತ್ತು, ಚಾರ್ಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ರಬ್ ಮಾಡಾದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸ್ ಆಗ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. It is convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with a silk as positive. The other kind of charge is said to be negative. The other kind of charge is said to be negative. It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between two. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡು, ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಅದು ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ static. They do not move themselves. When charges move, they constitute an electric current. We have been reading about electric current since class 7 and 6 ಇಂದ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ. The current in a circuit which makes a bulb glow or this current that makes a wire hot is nothing but a motion of charges. Is nothing but a motion of charges. Nothing but a motion of charges in the change ಆಗುತ್ತೆ. Then next topic, transfer of charge. Transfer of charge. Come, let us see the activity first. Activity 15.4. Take an empty jam bottle. Take a piece of cardboard slightly bigger in size than the mouth of the bottle. ಈ ತರ ಅದ್ರ ಬಾಯಿಗಿಂತ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡಿನ ಬಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Press a hole in it so that the metal paper clip can be inserted
ಓಪನ್ ಔಟ್ ದ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ 15.4 ಇರೋ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಡಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ 15.4 ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಲಿಪ್ಪಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂಬೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಕಟ್ 2 strips of aluminum foil about 4 cm into 1 cm each, hang them on the paper clip as shown. Insert the paper clip in the cardboard lid. You have to insert the paper clip and insert ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. Then insert the paper clip in the board so that it is perpendicular to it. Charge a refill and touch with the end of paper clip. Okay, charge with the end of paper clip. Observe what happens. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Is there any effect on the foil strips? Do they repel each other or attract each other? Do they repel or attract ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. attract each other. Now touch other charged bodies with the end of the paper clip. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ, now we have to touch the other charged bodies with the end of the paper clip ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Do foil strips behave in the same way in the cases? In all cases ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Can this apparatus be used to detect whether a body is charged or not? ಈ apparatus ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊಡೆದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then next, whether a body is charged or not. Can you explain why the foil strips attract each other? ಯಾಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ each other ಅಲ್ಲಿ? Because ಫೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. Then the aluminum foil strips receive some charge from the charge refill through the paper clip. Remember that the metals are good conductors of electricity. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ, the aluminum foil strips receive same charge and receive ಮಾಡುತ್ತೆ from the charge refill ಇಂದ. ಸೊ ದಿ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then the strips carrying similar charges repel each other and they became wide open. Such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, the strips carrying similar charges repel each other and they became wide open. Such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not. This device is called electroscope. ಆ ಡಿವೈಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Thus we find that electrical charge can be transformed from a charged objects to another. Okay, we find that the electrical charge ಏನಾಗುತ್ತೆ, can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. Throw the end of the paper clip gently with the hand and you will find a charge. The foil strips charge ಆಗಿರೋದು ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Then they come to their original state. Repeat charging of foil strips and touching the paper clip. ಇದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ದಿ ಫಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲನು ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. as soon as you touch the paper clip with hand. Why does it happen? The reason is that the foil strips lose charge to the earth through your body. We say that the foil strips are discharged. So ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, foil strip discharge ಆಗುತ್ತೆ. The process of, make understand children, the process of earthing of charge from a charged objects to the earth is called earthing. Okay, the process of transferring of charge from a charged object to the earth is called earthing. Make understand children. Then earthing is provided in buildings to protect us from electrical shocks due to any leakage of electrical current. Okay, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ to protect us from electric shocks due to any leakage of electrical current. Okay, the balance thing we will see in the next class children, next video. Okay, thank you, bye.